हो गई। अज की जी मीटिंग सी ना वो एजेंडा जो 4 नकात से। पहले अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे वीरों का। उम्मीद करते हैं सारे वधिया हो गए। स्टार्ट करते हैं अज का नवा व्लॉग। कल असी ना दुकान पर तकरीबन दोपहर 12 बजे तक काम करते रहे। गर्मी सी बहुत ज़्यादा, तो वो करके ना अं अज इरादा बनाया भी ना पट्ठे ना टाइमों टाइम जाके लियावे। पिछले जिन्हें रमजान लंघे है ना गर्मियां वाले, उन्होंने सारे च ना सीधी जाते थे। सुबह सुबह नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ के ना दस्ती चल जाना पट्ठे लैन वास्ते। पर इन्होंने रोज़िया में ना अं अज पहले दिन चलने, अज 27वां रोज़ा वा। तो पिछले सारे जोड़े रोज़े ना माशाल्लाह ठंडे लंघे, पर कल परसों वाला रोज़ा तो अज हूँ जो चढ़ेगा दिन तो पता लगेगा की बनता। थोड़ा ना काम जो ना गर्मी का तेज़ आ। तो चलते हैं मस्जिद, पहले नमाज अदा करके आने, नमाज अदा करके आके ना तो दस्ती फिर खेत चला जावांगे। कुक्कड़ साढ़े नूं पता लग जाए ना भी मैं व्लॉग बनाना पिया, तो इन्हें ना अजाना दई जानियां होंदियां। साढ़े नाल जुड़े रहो, कोई ना ईद की तैयारी तुरी भी करांगे अज, ते वो भी जिहड़ी रूटीन होएगी वो भी सारी तुहाडे नाल शेयर करांगे। ट्राली ना परसों से खड़ी इदा कराई सी भी एक दिन का काम आ, तो मुड़ के ट्राली जी चली जाएगी। पर ट्राली का जो काम ना साढ़े को कल पूरा नहीं होया, रह गया बिच ही। हुण सवेरे सवेरे रेडी कढ़नी ना औखी हुई खड़ी है। एक बार तो रेडी फस गई सी। सूरज निकलने तकरीबन आधा घंटा है, शायद इस तरह ज़्यादा होगा। आसमान लाली फैली हुई है। एक तो जोड़े लोग है ना पट्ठा चोरी वाले, हूँ आ देखो ना तकरीबन 2 कदम जगह जी है ना इस तरह टेढ़ी टेढ़ी वड्डी हुई है, उस ताई को वढ़ के लै गया पट्ठे। कि फिर सवेरे सवेरे यार छड़ के आया नौशी नहीं छड़ के आया। अच्छा हो गया काम तो है। हाँ तुसी वेले यार मोटरसाइकिल का काम कराना सुनना की ठीक कराना किस को लेके जाएगा नसीम को तेरे यार जो कर दे और नहीं ध्यान ना बहुत बड़ा बॉर्डर पार करने लगा। हाँ जी, खेतों असीं वापस आ गए हैं तो हुण लाने आ गाइयां दे टीके। टीके हैगे चिचड़ियां वाले। मौसम हार चलता पाया ना, बल्कि मैं कहना तकरीबन लंघ ही गया वा। तो चिचड़ियां जिहड़ियां बहुत लगदियां पे डंगर, तो चिचड़ियां जिहड़ियां ना डंगरां ते बहुत ज़्यादा लगदियां पईयां। आजा
ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਲਵਾਉਣ ਡਈਆਂ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਕਟਿੰਗ ਈਦ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਆ? फौजी ਫੌਜੀ ਤੂੰ मैं वन साइड कटिंग करवा वन साइड कटिंग करानी? चल मैं करा साइड जाके वन साइड। गेट खोल चल। अस्सलाम वालेकुम। तेरा लग गया पिया? थोड़ा बरीक कर देना ते इथों वाल थोड़े छोटे रखेंगे ना, थोड़ा आगे जाके बढ़ा दे हैं। चल सब को सेट कर दे हैं, थोड़ा बरीक कर दे। इधर देखते हैं पीछे से आप अपने पीछे लगवा दो। मैं वो जेडे मैं उन्हें जानता था मोरे चेक कराओ कटिंग अपनी। ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। अब नहीं बस ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। नहीं कटना वाले ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਪਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੀ ਨੂਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ। अस्सलाम वालेकुम। की हाल? ठीक ठाक हाँ जी, हाँ हाँ जी, की हाल है? बंदे थोड़े आए? आ गए वो लेट हो गए। ठीक है ठीक। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਨੁਕਾਤ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 4 ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। 4 ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇਫਤਾਰੀ ਮਾਮੂ ਘਰ। ਮਾਮੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਇਫਤਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾਵਤ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਇਫਤਾਰੀ ਦੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।